بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ وہ پراسرار اجنبی بن کر اسے نیک کام کرانے کے بہانے غلط کام لے سکتے تھے، لیکن یہ اندیشہ بس یوں ہی سا تھا۔ آرمر نادان بچہ نہیں تھا، اسے کبھی ایک بار فریب دیا جا سکتا تھا، وہ بار بار دھوکہ کھانے والوں میں سے نہیں تھا۔ آئندہ چند گھنٹوں یا چند دنوں میں وہ پراسرار اجنبی کو کسی حد تک سمجھنے والا تھا۔ فی الحال اجنبی کے عزائم نیک تھے، اسے آزمایا جا سکتا تھا۔ جب تک وہ اغوا شدہ رہتا، سونیا، پارس اور علی تیمور وغیرہ اسے یہاں سے نہ لے جاتے، تب تک وہ گمنام رہ کر اجنبی کے طریقہ کار پر چلنے کے تجربات اور ان کے نتائج حاصل کر سکتا تھا۔ وہ خیال خوانی کی پرواز کرتا ہوا اجنبی کے پاس گیا۔ اس نے سانس روک لی۔ چند سیکنڈ کے بعد اس کمرے میں آواز سنائی دی۔ آرمر، خیریت تو ہے؟ تم میرے پاس کیوں آئے تھے؟ وہ بولا، میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے وقت معلوم کر سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے پرائے کسی سے بھی رابطہ قائم نہیں کیا۔ کیا تم یقین کرو گے؟ بے شک، تمہاری سچائی اور نیک نیتی کی قسم دشمن بھی کھاتے ہیں۔ تم یقیناً سچ کہہ رہے ہو۔ ذرا سوچو، میں کسی بھی خیال خوانی کرنے والے کو اغوا کر کے یہاں لا سکتا تھا، مگر میں نے تمہارے جیسے نیک انسان کا انتخاب کیا۔ دوسروں سے مجھے دھوکہ ہوتا، مگر تم سے مجھے ہمیشہ سچائی ملے گی۔ میں تمہارا اعتماد قائم رکھنے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن رسونتی میرے دماغ میں آ سکتی ہے۔ ایک نیا خیال خوانی کرنے والا سونیا کے حکم پر میرے پاس آ سکتا ہے۔ کوئی بھی آئے، سانس روک لیا کرو۔ دوست ہو یا دشمن، ہر ایک کو تاثر دو کہ کسی نے تم پر تنویمی عمل کر کے تمہارے دماغ کو لاک کر دیا ہے اور تم بے اختیار سانس روک لیتے ہو۔ وہ سوچتے ہوئے بولا، اگرچہ یہ اپنوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے، مگر میں ساری دنیا کی بھلائی کے لیے ایسا کروں گا۔ میرے عزیز، میرے دوست آرمر، تم میری تنظیم کے ایسے افراد سے ملو گے جو غیر معمولی صلاحیتیں رکھتے ہیں، ان میں ہپناٹزم کے ماہر بھی ہیں۔ میں چاہتا تو تمہاری نیم بے ہوشی کے دوران تم پر عمل کرا سکتا تھا، تمہیں جبراً اپنا معمول بنا سکتا تھا، لیکن ہم کسی پر جبر کر کے انسانیت کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کر سکیں گے۔ تمہاری سوچ اور تمہارے طریقہ کار میں دیانت داری ہے۔ آج سے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم نے خوش کر دیا آرمر۔ آج سے یہ میری نہیں، تمہاری تنظیم ہے۔ تم اس تنظیم کی سب سے بڑی قوت ہو۔ اس کمرے سے نکلو۔ تم کسی زیر زمین قید خانے میں نہیں ہو۔ ہم تمہارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے پر آیا۔ دروازہ مقفل نہیں تھا۔ اسے کھولنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ کسی عالی شان محل نما کوٹھی میں ہے۔ اس کوٹھی کا ہال قیمتی سامان سے آراستہ تھا۔ اس ہال کے وسط میں ایک قداور صحت مند شخص کھڑا ہوا تھا۔ آرمر کو دیکھتے ہی دونوں بازو پھیلا کر آگے بڑھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے، ایک دوسرے سے گرم جوشی کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اجنبی نے کہا، میرا نام کرسچن سٹالن ہے، میں روس میں پیدا ہوا تھا۔ 20 برس پہلے وہاں کے حکام نے میرے باپ کو ملک بدر کیا تھا۔ ہم نے مغربی جرمنی میں رہائش اختیار کی، تب سے یہیں ہیں۔ تم بھی اس وقت فرینکفرٹ میں ہو۔ شکریہ سٹالن، تم نے یہاں کے دروازے کھول دیے، مجھے بتا دیا کہ میں فرینکفرٹ میں ہوں۔ بڑی آسانی سے پیرس جا سکتا ہوں۔ میرے دماغ کے دروازے بھی کھلے رہے۔ میں پیرس پہنچنے سے پہلے اپنوں کے دماغ میں پہنچ سکتا ہوں، لیکن اتنی آزادی اور خود مختاری کے باوجود میں تمہارے پاس ہوں اور تمہارے ہی پاس رہوں گا۔ تھینکس الاٹ۔ میرے ساتھ آؤ اور اپنے چند خاص نئے دوستوں سے ملو۔ سٹالن اس کے بازو میں بازو ڈال کر اسے ایک طرف لے جانے لگا۔ وہ بڑے ہال سے گزر کر دوسرے بڑے کمرے میں پہنچے۔ وہاں 2 عورتیں اور 4 مرد تھے۔ سٹالن نے ان کا تعارف کروایا۔ ان میں سے ایک لڑکی کا نام کرینا کارمن تھا۔ اس نے زبردست سراغ رسانی کی ٹریننگ حاصل کی تھی۔ اس میں اور بہت سی خوبیاں تھیں جو اس کے فرائض کی ادائیگی کے دوران ظاہر ہو سکتی تھیں۔ دوسری عورت کا نام جوزا رونالڈ تھا۔ وہ جرائم پیشہ افراد کے متعلق حیرت انگیز معلومات رکھتی تھی اور ان سے نمٹنے کے بڑے دلچسپ نسخے جانتی تھی۔ ایک شخص کو بولڈ ماسٹر کہتے تھے، وہ ہپناٹزم کا ماہر تھا۔ دوسرا شخص جان جوخم میں ڈال کر خطرات سے گزرنے والا ایک زبردست فائٹر تھا۔ باقی 2 شخص ماہر سیاست دان اور پلان میکرز تھے۔ ان سب نے آرمر سے محبت اور گرم جوشی کا مظاہرہ کیا، اسے یقین دلایا کہ اس کے لیے اپنے دماغ کے دروازے کھلے رکھیں گے۔
وہ جب چاہے ان کے چور خیالات پڑھ سکتا ہے۔ اسٹالن نے کہا، اور اس لمحے سے میں نے بھی آرمر کے لیے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے درمیان کوئی پردہ، کوئی بھید نہیں رہے گا۔ یہ دنیا کی پہلی انوکھی اور بے مثال تنظیم ہے جس کے افراد ایک دوسرے سے سچے اور مخلص ہونے کے ثبوت پیش کرتے رہیں گے۔ آرمر نے کہا، میں 1 گھنٹہ تنہا رہ کر تم سب کے دماغوں کو اطمینان سے پڑھوں گا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اور کسی سے کوئی خطا ہونے والی ہوگی تو میں اسے پہلے سے آگاہ کر دوں گا۔ ہم سب محتاط ہو جائیں گے اور اسے غلطی کرنے سے باز رکھیں گے۔ بے شک تم ایسا کر سکتے ہو، لیکن خیال خوانی کے بعد تمہارے چہرے پر تبدیلی کی جائے گی۔ کیا یہ ضروری ہے؟ ہاں، تم چہرہ بدل کر آزادی سے کہیں بھی جا سکتے ہو۔ تمہارا کوئی شناسا تمہیں پہچان نہیں سکے گا اور تمہیں نامعلوم مدت تک گمنام رہنا ہوگا۔ آرمر ان سے رخصت ہو کر اپنے کمرے میں واپس آیا۔ ہر انسان کے دماغ میں تھوڑی بہت خود غرضی ضرور ہوتی ہے، کیونکہ ہر شخص اپنی ذات سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنی زندگی اور خوشیوں کے لیے سب سے الگ ہو کر سوچتا ہے، خواہ وہ اوپر سے کتنا ہی انسان دوست اور دوسروں کا ہمدرد کیوں نہ ہو۔ اب آرمر کو معلوم ہونے والا تھا کہ اس تنظیم کے افراد اپنے دماغوں کے تہہ خانے میں دوسروں کی بھلائی زیادہ سوچتے ہیں یا اپنی بھلائی کے لیے دوسروں کے کام آنا چاہتے ہیں۔ اور اگر وہ تنظیم واقعی کسی خود غرضی کے بغیر سپر طاقتوں کی برتری ختم کرنے کا عزم کر چکی تھی، تو اس کا مطلب تھا تقدیر آرمر پر مہربان ہے اور اسے صراط مستقیم پر لے آئی ہے۔ سوزینا کی آنکھیں تیز روشنی کے باعث چندھیا گئیں۔ وہ صحیح طور پر کچھ دیکھ نہ سکی۔ آنکھیں صرف اندھیرے میں نہیں، تیز روشنی میں بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہتیں۔ وہ فرش پر اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ وہاں جو لوگ موجود تھے وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ گولی لگنے کے بعد وہ مر چکی ہے، اور گولی مارنے والا کہہ چکا تھا کہ وہاں بدقسمتی سے پہنچنے والوں کو آج تک زندہ نہیں دیکھا گیا، ہمیشہ ان کی لاشیں دیکھی جاتی ہیں۔ اس اصول کے تحت سوزینا کو بھی لاش میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ لائٹ آن ہونے کے بعد اسی آواز نے حکم دیا، اسے سیدھا کرو اور دیکھو یہ کون ہے۔ اسے سیدھا کرنے کے لیے 2 شخص قریب آئے، پھر خود ہی سیدھے ہو گئے۔ وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی، اچانک اچھل کر کھڑی ہو گئی تھی۔ دونوں کے منہ پر 2 گھونسے پڑے تھے۔ وہ گیند کی طرح اچھل کر حکم دینے والوں کے قدموں میں آ کر گر پڑے تھے، پھر ان میں اٹھنے کا حوصلہ نہیں رہا تھا۔ روبوٹ عورت کے گھونسے نے جبڑے توڑ دیے تھے۔ وہ ریوالور کی گولی کو چٹکی میں دبا کر دکھاتے ہوئے بولی، تمہارا نشانہ نہیں چوکتا، مگر موت میرے پاس آ کر چوک جاتی ہے۔ میں ریوالور کے بغیر یہ گولی تمہارے جسم میں پیوست کر دوں گی۔ وہاں قداور بھاری بھرکم باڈی بلڈرز کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے جسموں پر مختصر سے لباس تھے۔ تیز روشنی میں ان کے کثرتی جسموں کے خوبصورت نشیب و فراز ابھرتے ہوئے چمک رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک عورت کھڑی ہوئی چیلنج کر رہی تھی۔ اگر کوئی شاذور پہلوان ہوتا تو وہ تمام باڈی بلڈرز اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیتے۔ ان سب کے لنگوٹ کے ساتھ کارتوس کی پیٹی بندھی ہوئی تھی۔ ان کے ہولسٹرز میں ریوالور تھے۔ سوزینا نے چٹکی میں دبی ہوئی گولی کو دکھاتے ہوئے پوچھا، جس نے بھی یہ گولی چلائی تھی وہ سامنے آ جائے۔ ایک پہاڑ جیسا شخص آگے بڑھ کر بولا، تمہیں گولیوں سے چھلنی کرنے میں دیر نہیں لگے گی، لیکن میں دیر کرنا چاہتا ہوں اور سمجھنا چاہتا ہوں آج پہلی بار میرا نشانہ کیسے چوک گیا اور تم یہ گولی ریوالور کے بغیر میرے جسم میں کیسے پیوست کرو گی۔ اس کے گھونسے کھانے والوں میں سے ایک نے کراہتے ہوئے کہا، باس، یہ عورت فولادی ہے، غیر معمولی قوت رکھتی ہے، پلیز اچھی طرح سوچ سمجھ کر اس کا چیلنج قبول کریں۔ وہ باڈی بلڈرز اپنے باس کے آگے ڈھال بن گئے۔ تیسرا سینہ تان کر سوزینا کے سامنے آیا، پھر اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہ بلٹ کو اس کے سینے کی طرف لے جاتے ہوئے بولی، میں نے کلائی پکڑنے دی ہے، مگر اس گولی کو اپنے سینے میں پیوست ہونے سے نہیں روک سکو گے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، باس، یہ الو کی پٹھی اپنی چٹکی سے یہ گولی پیوست کرنا چاہتی ہے۔ ہا 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 ہا۔ اچانک اس کے کہے رک گئے۔ وہ اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو روکنے میں ناکام ہو رہا تھا، اسے اپنی پوری قوت سے روک رہا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ بھاری پڑ رہی ہے اور ایک عورت کے مقابلے میں انسلٹ ہونے والی ہے، تو اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر گھونسا مار دیا۔ وہ جوں کی توں کھڑی ہوئی تھی۔ یہ حیرانی کی بات تھی کہ زبردست گھونسے کا اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے دوسرا گھونسا مارنا چاہا، اس سے پہلے ہی سوزینا نے بلٹ کے اگلے سرے کو اس کے سینے پر رکھ کر انگوٹھے سے دبا دیا۔ اس روبوٹ عورت کے انگوٹھے میں بلا کی قوت ہوگی جو کم از کم انسانی قوت نہیں کہلا سکتی تھی۔ وہ بلٹ باڈی بلڈر کے چٹانی سینے کی جلد اور گوشت میں چبھتا ہوا
اپنا راستہ بناتا ہوا اندر چلا گیا تھا۔ اس کے حلق سے کراہ نکلی۔ سوزینا نے اس پر ہی بس نہیں کیا، بلٹ کے ساتھ اپنے انگوٹھے کو بھی سینے کے اندر دور تک لے گئی۔ وہ تڑپ کر وہاں سے پلٹنا چاہتا تھا، لیکن بچاؤ کا وقت گزر چکا تھا۔ پلٹنے سے پہلے ہی وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ پہلے تو سبھی مطمئن تھے کہ وہ ایک عورت کو ابھی چٹکی میں مسل دے گا، مگر اس کے سینے سے بہتے ہوئے لہو کو دیکھ کر پتہ چلا کہ وہ روبوٹ عورت کچھ کر گزری ہے۔ وہ خالی ہاتھ دکھاتے ہوئے بولی، تمہارے ریوالور سے چلائی ہوئی گولی اس کے جسم میں پیوست ہو چکی ہے۔ آپریشن کے ذریعے ہی اسے نکالا جا سکتا ہے، ویسے آپریشن کا موقع اب نہیں ملے گا۔ باس لپک کر زخمی ماتحت کے پاس آیا، اس کے زخم کو دیکھنے لگا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، آپریشن کا موقع نہیں ملے گا۔ اس نے گولی ٹھیک دل کی جگہ پیوست کی تھی۔ باس غصے سے پاگل ہو گیا، گرجتا ہوا اچھلتا ہوا اس کے مقابل آیا، پھر اس پر تابڑ توڑ حملے کرنے لگا۔ کبھی گھونسا، کبھی لاتیں، کبھی جوڈو، کبھی کراٹے۔ وہ تھوڑی دیر تک آرام سے مار کھاتی رہی، پھر ایک الٹا ہاتھ منہ پر رسید کیا تو وہ چکرا سا گیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ دوسرا ہاتھ پڑتے ہی وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ پھر تو سب ہی گرجنے برسنے لگے۔ وہ بھی جواباً برس رہی تھی۔ اس کا ایک ایک حملہ لہو اچھال دیتا تھا۔ ان کے حملوں سے سوزینا کو زخم لگتے تھے، مگر دیکھتے ہی دیکھتے بھر جاتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر کتنے ہی باڈی بلڈرز نے ریوالور نکال لیے۔ ان میں سائلنسر لگانے لگے تاکہ مسلسل فائرنگ کی آوازیں انڈر گراؤنڈ سے گونجتی ہوئی اوپر نہ جا سکیں۔ سوزینا نے کسی کو سائلنسر لگانے کا موقع نہیں دیا۔ ایک ٹھوکر میں ریوالور کو اڑا دیا، کسی حملہ آور کو کھینچ کر ڈھال بنا لیا، کسی کو اٹھا کر فائر کرنے والے پر پھینک دیا، کسی سے ریوالور چھین کر دشمنوں کو بے موت مرنے یا بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ بھاگنے والوں کی 2-4 گولیاں اس کے جسم میں لگیں، جنہیں اس نے آسانی سے نکال کر پھینک دیا۔ یہ دیکھتے ہی ان کے ہاتھوں سے ریوالور گر پڑے۔ ایک نے کہا، یہ انسان نہیں کوئی بلا ہے۔ دوسرے نے پوچھا، اے تم کیا مصیبت ہو، آخر کیا چیز ہو؟ وہ بولی، مجھے بھی تم لوگوں کی طرح لاشیں دیکھنے کا شوق ہے، بھاگتے کیوں ہو؟ آؤ میں تمہاری لاشیں دیکھوں گی۔ باس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، رک جاؤ، میں حکم دیتا ہوں، تم سب اپنے ہتھیار معزز لیڈی کے سامنے پھینک دو۔ جو باڈی بلڈرز چھپ رہے تھے وہ سامنے آ کر ہتھیار پھینکنے لگے۔ باس نے کہا، محترم لیڈی، تم نے خود کو منوا لیا ہے، تم ہماری دوست ہو، آؤ دوستانہ مصافحہ کرو۔ اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وہ حقارت سے بولی، میں ہتھیار ڈالنے والے بزدلوں سے مصافحہ نہیں کرتی اور کم تر لوگوں کی دوستی قبول نہیں کرتی۔ یہاں تمہارے باس بن کر رہنے کی کیا خاص وجوہات ہوں گی؟ مجھے بتاؤ، تم باس کیوں کہلاتے ہو؟ وہ بولا، میں یہاں سب سے زیادہ طاقتور ہوں نہیں تھے، تمہارے مقابلے پر میں نے خود کو منوایا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے والے باس کو مر جانا چاہیے، بولو اسے کون گولی مارے گا؟ وہ سب اپنے باس کو تکنے لگے۔ باس غصے سے بولا، یہ کیا بکواس ہے، میں انڈر ورلڈ کا حکمران ہوں، یہاں میری حکومت ہے۔ وہ بولی، اب یہاں میری حکومت ہے، اپنی سابقہ پوزیشن بحال کرنے کے لیے مجھے قتل کرنا ہوگا، میں تمہیں موقع دیتی ہوں، اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نکالو۔ پھر وہ دوسروں کو مخاطب کر کے بولی، مجھے یہاں حکومت کرنے کا شوق نہیں ہے، لیکن میں دشمنوں کو معاف نہیں کرتی، لہٰذا تم میں سے اسے کوئی مار ڈالے، جو انکار کرے گا اسے میں مار ڈالوں گی۔ باس نے دیکھا، اس کے کہتے ہی ماتحت اپنی اپنی گنوں کا رخ اس کی طرف کر رہے تھے۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے ادھر سے ادھر جاتے ہوئے بولا، تم لوگوں کا دماغ چل گیا ہے، اس عورت سے خود کو بچانے کے لیے اپنے آقا کو مارنا چاہتے ہو، یہ کیوں بھولتے ہو کہ انڈر ورلڈ کا میں تنہا حکمران نہیں ہوں؟ میرے علاوہ 7 شیطان ہیں جو اس زیر زمین دنیا کے خطرناک آقا ہیں، وہ اس عورت کے ساتھ تمہیں بھی جہنم میں پہنچا دیں گے۔ وہ شش و پنج میں پڑ گئے۔ سوزینا نے کہا، اس کا مطلب ہے مجھے یہاں سے نکل کر اپنی دنیا میں جانے کے لیے 7 شیطانوں سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ بائی دا وے، میں لڑائی جھگڑے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی، میں تمہاری جان بھی بخش دوں گی، مجھے یہاں سے جانے دو۔ میری جان تمہارے ہاتھ میں ہے، تم مجھے چھوڑ بھی سکتی ہو، مار بھی سکتی ہو۔ اگر صلح صفائی چاہتی ہو تو تمہیں میرے ساتھ پارٹنر سے ملنا ہوگا۔ ہماری یہ دنیا اتنی پوشیدہ اور پراسرار ہے کہ آج تک ہمارے ماتحتوں کے سوا کوئی یہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ تم پہلی عورت ہو جو یہاں پہنچ کر ابھی تک زندہ ہو، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کے ساتھ ایک طرف جانے لگی۔ اس بڑے سے تہہ خانے میں کئی راہداریاں تھیں جو مختلف سمت گئی تھیں۔
बॉस ने एक राहदारी से गुजरते हुए पूछा, तुम कौन हो? क्या किसी तंजीम से ताल्लुक़ रखती हो? ये सवाल हम कई बार एक दूसरे से कर चुके हैं कि तुम कौन हो और तुम कौन हो। मेरा ताल्लुक़ एक ही तंजीम से है और वो है मोहब्बत की तंजीम, और उस मोहब्बत का नाम है गैब्रियल ग्रांट। ये गैब्रियल ग्रांट कौन है? मेरा महबूब है। वो क्या करता है? मुझसे मोहब्बत करता है। मेरा मतलब है क्या काम करता है, किस शोबे से ताल्लुक़ रखता है, कहाँ रहता है? मेरे दिल में रहता है। इश्क के शोबे से ताल्लुक़ रखता है। काम बहुत करता है, दिन रात उठते बैठते, खाते पीते और सोते जागते मुझसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत से पेट नहीं भरता, तन को सेहत और कपड़े नसीब नहीं होते, और तुम्हारी जैसी औरत को मन भर खुराक खिलाने के लिए गैब्रियल को गैर कानूनी काम करने पड़ते होंगे। वो मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरते हुए एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां आराम व आसाइश का हर सामान मौजूद था, मगर छत और दीवारें पथरीली थीं, जैसे उन्हें खोद कर और तराश कर ये रिहायशी हिस्सा बनाया गया हो। वो गोल घूमती हुई उस जगह को देख रही थी। उसी वक्त गिड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ छत की तरफ से आई थी। उसने सर उठाकर देखा। देखने के बाद संभलने का मौका नहीं मिला। एक बहुत बड़ा आहनी पिंजरा ऊपर से आया और उसके चारों तरफ फर्श पर ठहर गया। वो कैद हो गई। उसके साथ बॉस भी कैदी बन गया। वो बोली, अच्छा तो ये तुम मुझे अपने पार्टनर से मिला रहे हो? बॉस ने कहा, मुझे गलत ना समझो, मेरे पार्टनर्स तुम्हें अभी तक खतरनाक दुश्मन समझ रहे हैं। मैं अभी उन्हें समझाता हूँ। उसने सर उठाकर आवाज़ दी, हेलो माय पार्टनर्स, क्या तुम लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हो? खुफिया स्पीकर के ज़रिए किसी ने गरजदार आवाज़ में जवाब दिया, हम सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तुम जानते हो, खुफिया वीडियो कैमरे हमें हर जगह का मंजर और हर दुश्मन की हरकत को स्क्रीन पर दिखा देते हैं। दूसरे दो पार्टनर्स की आवाज़ आई, इस औरत से मार खाने के बाद अब तुम पार्टनर नहीं रहे, तुम्हें मर जाना चाहिए। उसने परेशान होकर पूछा, ये क्या बकवास है? बकवास नहीं, हालात का तकाजा है। ये हमारा तुम्हारा अपनाया हुआ कानून है कि ज़ेर ज़मीन दुनिया का कोई भी आला या अदना शख्स बैरूनी दुनिया के किसी दुश्मन की नज़र में आ जाए और दुश्मन के बच निकलने का अंदेशा हो तो नज़र में आने वाले अपने आदमी को गोली मार दी जाए। चौथे पार्टनर की आवाज़ आई, इस औरत की नज़रों में जितने मातहत आ गए थे और जिन्होंने हथियार फेंके थे वो अभी अभी मारे जा चुके हैं, सिर्फ तुम बाकी हो। नहीं, ये मेरे साथ सरासर धोखा है। तुम लोग मुझे मार कर मेरे हिस्से की दौलत हड़प करना चाहते हो। पांचवें पार्टनर की आवाज़ आई, फजूल चीख रहे हो, वो देखो एक अंधी गोली तुम्हारी तरफ आ रही है। बॉस उछलकर सुजैना के पास आया, फिर उसके पीछे छुपते हुए बोला, तुम पर गोलियां असर नहीं करती हैं, मेरे लिए ढाल बन जाओ। लेकिन दुश्मन चारों तरफ छुपे हुए थे। गोली पीछे से आकर लगी। वो चीख मारकर फर्श पर गिरा, फिर पट से मर गया। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। सुजैना ने चारों तरफ घूम कर देखा। गोली मारने वाला नजर नहीं आ रहा था। फिर आवाज़ आई, हम स्क्रीन पर तुम्हें देखते आ रहे हैं, तुम पर गोलियां असर नहीं करती हैं। यकीनन तुम्हें तिब और साइंस का मुश्तरका शाहकार बनाया गया है। पता नहीं तुम पर कितने डॉलर खर्च किए गए होंगे, मगर अफसोस हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ किसी भी अजनबी को जिंदा रहने या वापस जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। वो बोली, जब ये यकीन है कि मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे, मैं मर जाऊंगी तो फिर सामने आकर बात करो। हम यहाँ बिन बुलाए मेहमानों को पहले लाशों में तब्दील करते हैं, फिर उनके सामने आ जाते हैं। वो पिंजरे की मोटी सलाखों की तरफ बढ़ते हुए बोली, ऐसी बात है तो छुपने की कोशिश करते रहो, मैं इन सलाखों को तोड़ कर आ रही हूँ। उसने करीब जाकर जैसे ही सलाखों को थामना चाहा, एक ज़बरदस्त बिजली का झटका लगा। वो आहनी सलाखों से चिपक गई थी और तकलीफ़ की शिद्दत से चीखें मार रही थी। मैं जो उसके ज़रिए 5 पार्टनरों की आवाज़ें सुन चुका था, उनमें से एक के दिमाग में पहुंचकर मालूम कर रहा था। वो उस वक्त तक बिजली का स्विच ऑफ ना करता जब तक वो मर ना जाती या कमज़ोरी की इंतहा को ना पहुंच जाती। मैंने उसे बेख्तियार स्विच ऑफ करने पर मजबूर किया। फिर सुजैना के दिमाग में आकर उसे पिंजरे की आहनी सलाखों के पास से हटाया। वो ज़रा दूर फर्श पर गिर पड़ी थी। कमज़ोरी के बायस मुझे आर्मर की हैसियत से अपने दिमाग में महसूस नहीं कर रही थी। मैंने उसे मुखातिब किया, सुजैना, मैं आर्मर हूँ, आर्मर विद लव एंड फ्रेंडशिप फ्रॉम पारस। वो कोड वर्ड सुनकर बोली, शुक्रिया आर्मर, तुम अच्छे वक्त पर आए हो। मेरी तवानाई बहाल होने तक दुश्मनों को संभाल लो। उनकी फ़िक्र ना करो, खुद को संभालो, मैं उनसे निमट कर आता हूँ। अभी ये पिंजरा यहाँ से हटा दूंगा।
मैं फिर उस पार्टनर के दिमाग में पहुंच गया। उससे कुछ फासले पर बैठा हुआ दूसरा पार्टनर पूछ रहा था, तुमने स्विच क्यों ऑफ कर दिया? अभी वो औरत स्क्रीन पर जिंदा नजर आ रही है। पता नहीं क्या बात हो गई, मैंने बेख्तियार ऑफ कर दिया था। तीसरा पार्टनर उस आहनी कल के पास खड़ा हुआ था जिसके जरिए आहनी पिंजरे को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लाया जा सकता था। उस पार्टनर ने पूछा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने बेख्तियार होकर उस औरत को मौत से बचाया है? तुम्हारा दिमाग तुम्हारे काबू में नहीं है? हाँ, उस वक्त मेरा दिमाग बेकाबू हो गया था। तुम ये कह रहे हो कि यहाँ दिमाग को बेकाबू करने वाला यानी टेलीपैथी जानने वाला मौजूद है। तीसरे पार्टनर ने यह बात कहते ही कल को दबाया। मैंने फौरन ही सुजैना के पास आकर देखा। पिंजरा ऊपर उठ गया था और वो छलांग लगाकर पिंजरे की हुदूद से दूर चली आई थी। मैं फिर तीसरे पार्टनर के पास आया। दूसरे साथी उसे कह रहे थे, क्या अब तुम्हारा दिमाग बेकाबू हो गया है? ये तुमने क्या किया? उधर स्क्रीन पर देखो, पिंजरा उठ गया है, वो आज़ाद हो गई है। फर्स्ट पार्टनर ने कहा, दोस्तों, ये औरत सिर्फ साइंसी करिश्मे का नतीजा नहीं है, शायद टेलीपैथी भी जानती है या कोई ख्याल ख्वानी करने वाला उसकी पुश्त पर है। सेकंड पार्टनर ने कहा, वो देखो, वो उस कॉरिडोर से गुजर रही है जिसके एक सिरे पर दलदल है। उस दलदल में गिरेगी तो जिंदा नहीं रहेगी। अब हम देखेंगे कि वो टेलीपैथी के जरिए कैसे बचेगी। मैं उसके चोर ख्यालात पढ़ रहा था। सुजैना के पास आकर बोला, आगे दलदल है, अपने दाएं तरफ देखो, एक इंसानी खोपड़ी नजर आएगी। उसने देखा, एक कदम आगे ही वो खोपड़ी नजर आ रही थी। मैंने कहा, इस खोपड़ी की दोनों आंखों में अपनी 2 उंगलियां डालो, अंदर 2 बटन हैं, उनके दबने से एक खुफिया दरवाज़ा खुलेगा। तुम इसमें दाखिल होकर चलती रहना, मैं अभी आता हूँ। उसने मेरी हिदायत पर अमल किया। खोपड़ी की आंखों में 2 उंगलियां डालकर अंदरूनी बटनों को दबाया तो करीब ही पथरीली दीवार एक तरफ सिरकने लगी। मैंने पार्टनर के पास पहुंचकर देखा, उनमें से एक कह रहा था, उसे खुफिया दरवाजे का इल्म कैसे हो गया? दूसरे ने कहा, वो अंदर आ गई है, हमारी तरफ आ रही है। सबके सब मोहतात होकर खड़े हो गए थे। एक ने कहा, हमारे कमरे का दरवाज़ा मखसूस नंबरों से खुलता है और वो मखसूस नंबर नहीं जानती है। दूसरे ने झल्ला कर कहा, कोई टेलीपैथी जानने वाला हमारे दिमागों में आ रहा है और उस औरत की रहनुमाई कर रहा है, जिसे दलदल में जाकर गिरना चाहिए था, जिसे पिंजरे में बिजली के झटकों से मर जाना चाहिए था, वो हमारी मौत बनकर आ रही है। वो दरवाजे तक पहुंच गई, उन्हें स्क्रीन पर नजर आ रही थी और अब दरवाजे के लॉक पर झुकी हुई मखसूस नंबरों को तरतीब दे रही थी। एक ने तकरीबन चीखते हुए कहा, वो दरवाज़ा खोल रही है। दूसरे ने कहा, वो टेलीपैथी जानने वाला हमारे दिमाग से नंबर मालूम करके उसे बता चुका है। उसकी बात ख़त्म होते ही दरवाज़ा खुल गया। वो सामने तन कर खड़ी हुई थी और कह रही थी, लो, मैं आ गई, मुझे मार डालने का कोई और तरीका रह गया है तो उसे भी आजमा लो। एक ने जल्दी से कहा, मुअज़्ज़ज़ लेडी, इस लम्हे से हमारी दुश्मनी ख़त्म हो चुकी है। वो बोली, क्योंकि इस लम्हे से मौत तुम्हारे सर पर खड़ी है। यकीन करो, हम सिर्फ मौत के डर से नहीं, तुम्हारी सलाहियतों के भी कायल होकर तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। मुझे तुम्हारी दोस्ती से क्या फ़ायदा पहुँचेगा? सबसे पहले तो ये कि ज़ेरे ज़मीन की भूल भुलैयों से निकलकर ऊपर अपनी दुनिया में जाने का मौका मिलेगा। मेरा टेलीपैथी जानने वाला साथी मुझे यहाँ से बाहर ले जाएगा। तुम्हारा साथी हमारी सच्चाई को समझ सकता है, हम उसे अपने दिमाग में आने की दावत देते हैं। वो हंसते हुए बोली, जहाँ वो पहले ही घर बना चुका है वहाँ आने की दावत दे रहे हो? तो फिर अपने साथी से पूछो, हम तुम्हारे वफादार बनना चाहते हैं या नहीं? वो बोली, तुम 7 पार्टनर्स हो, मगर यहाँ 5 हैं, बाकी 2 कहाँ हैं? वो सब दाएं बाएं आगे पीछे देखने लगे। एक ने पूछा, वाकई ये मिस्टर विल्सन और मिस्टर रांगा मूसा कहाँ हैं? दूसरे ने कहा, वो हमें गाफिल पाकर चोर दरवाजे से निकल गए हैं। तुम सब पार्टनर्स की हैसियत से यहाँ के चोर दरवाज़ों और खुफिया मैकेनिज़म्स को जानते हो, आखिर वो दोनों कहाँ जाकर छुप सकते हैं? एक ने खुफिया मैकेनिज़्म से एक चोर दरवाजे को खोल कर कहा, वो दोनों इस रास्ते से गए हैं, तुम हमारे साथ आओ। वो उनके साथ चोर दरवाज़ों से गुजर कर एक तरफ जाने लगी। एक ने कहा, हम 7 पार्टनर्स के 7 खुफिया कमरे हैं। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के कमरे में कभी नहीं जाता और किसी पार्टनर के दरवाजे को खोलने के मखसूस नंबर नहीं जानता। सुजैना ने उनके दरमियान चलते हुए कहा, मैं नंबरों की मोहताज नहीं हूँ, दरवाज़ा तोड़कर उनकी शारग तक पहुँच जाऊँगी, फिर भी उन्हें पा नहीं सकोगी। दूसरे ने कहा, हम में से हर एक का कमरा दरअसल बाहर आने जाने का रास्ता भी है। नागहानी उफ्ताद पड़ने पर हम अपने कमरों में बंद हो जाते हैं,
और वहीं से बाहर भी चले जाते हैं। वो बातें करते हुए एक दरवाजे पर आए। मैंने कहा, सुजैना, ये उनके पार्टनर रांगा मूसा का कमरा है। मैं मखसूस नंबर नहीं बता सकूंगा। मुझे अभी तक रांगा मूसा और विल्सन की आवाज़ और लहजा सुनाई नहीं दिया है। मैं उनके दिमागों तक नहीं पहुंच सकूंगा। वो बोली, कोई बात नहीं, मैं दरवाज़ा तोड़ रही हूँ। अब कोई भी कदम सोच समझ कर उठाओ। वो दोनों फरार होने वाले हमारी लाइल्मी में कोई भी चाल चल सकते हैं। मेरी बातों के दौरान उसने दरवाजे पर एक जोर की लात मारी। वो लोहे का दरवाज़ा था। पहली बार लर्ज कर रह गया। दूसरी लात पड़ने पर चौखट के पत्थरों से मिट्टी गिरने लगी। वो पैंतरे बदल बदल कर घूम घूम कर किक मार रही थी। मज़ीद 2-4 लातों में चौखट पथरीली दीवारों से अलग होकर गिर पड़ी। कमरे में जाने का रास्ता मिल गया। वो सब सहमे हुए उसे देख रहे थे। वो बोली, कमरे में चलो, मुझे बताओ यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है। वो एक एक करके कमरे में आए। चारों घूमकर खुफिया दरवाज़ा तलाश करने लगे। एक ने कहा, वो यहाँ से बैरूनी दुनिया में चले गए हैं। मुअज़्ज़ज़ लेडी, तुम हमारे कमरों के चोर दरवाज़ों से बाहर जा सकती हो। वो कमरे में आकर बोली, वो बैरूनी दुनिया में कहाँ रहते हैं? तुम लोग एक दूसरे का पता ज़रूर जानते होगे। वो लाइल्मी ज़ाहिर करने लगे। मैंने कहा, ये दुरुस्त कह रहे हैं। ज़ेरे ज़मीन दुनिया से निकलने के बाद ये लोग एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाते हैं। एक दूसरे की रिहाइशगाह और दूसरी मसरूफियात के बारे में नहीं जानते हैं। तुम यहाँ से निकलो। वो मेरी हिदायत के मुताबिक वहाँ से जाना चाहती थी। उसी वक्त एक आनी सलाखों वाली दीवार ऊपर से नीचे आई और उसके रास्ते में हायल हो गई। मैंने उसे फ़ौरन ही पीछे हटाया, वरना वो सलाखों को मोड़कर रास्ता बनाने की कोशिश करती। मैंने एक पार्टनर को वहाँ पहुँचाया तो वो आहनी सलाखों से चिपक कर चीखने लगा। उसे बिजली के झटके लग रहे थे। कोई आधे मिनट में ही वो बेजान होकर फर्श पर गिर पड़ा। एक ने कहा, रांगा मूसा ने हमारा रास्ता रोक दिया है। जो भी यहाँ से जाना चाहेगा बिजली के झटकों से मर जाएगा। दूसरे ने पूछा, मुअज़्ज़ज़ लेडी, अपने साथी से कहो मेन स्विच ऑफ कर दे, फिर तुम आहनी सलाखों को मोड़ सकोगी। वो मेरी हिदायत के मुताबिक बोली, रांगा मूसा और विल्सन तुम लोगों से बहुत ज़्यादा चालाक हैं। उन्होंने अपनी आवाज़ नहीं सुनाई थी। मेरा साथी किसी की आवाज़ सुनकर ही उसके दिमाग में पहुंच सकता है। एक ने कहा, हम ज़्यादा बोलते रहे और मुसीबत में पड़ गए। बुज़ुर्गों ने सच कहा है, कम बोलने वाले मुसीबतों से महफूज रहते हैं। दूसरे ने कहा, जब मुसीबतें नाजिल हो जाती हैं तो नसीहतें याद करने से निजात नहीं मिलती, क्योंकि नसीहतों पर अमल करने का वक्त गुजर चुका होता है। तीसरे ने कहा, वो दोनों हमें यहाँ से निकलने नहीं देंगे। कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हम एक औरत के गुलाम बनकर अपनी ज़ेरे ज़मीन दुनिया का राज बाहर पहुँचा दें। चौथा पार्टनर पथरीली दीवारों को टटोल कर चोर दरवाज़ा तलाश कर रहा था। अचानक वो चीखने लगा। दीवार पर फैले हुए नादीदा बिजली के तारों ने उसे खींच लिया था। देखते ही देखते वो भी बेजान होकर फर्श पर गिर पड़ा। अब 3 पार्टनर्स रह गए थे। उनके साथ सुजैना की निजात का भी कोई रास्ता नहीं था। वो पथरीली दीवारों से टकरें मार मार कर अपनी गैर मामूली कुव्वतों का मुजाहिरा नहीं कर सकती थी। हर तरफ बिजली के तार मौत की तरह फैले हुए थे। सुजैना को अंधे कुएं के रास्ते ज़ेरे ज़मीन दुनिया में पहुंचे हुए 3 घंटे गुजर गए थे। उसके कुएं में गिरते ही पारस रोम के लिए रवाना हो गया था। उसकी अदम मौजूदगी में डमी पारस को पेरिस की रिहाइश गाह में पहुंचाया गया था, ताकि दुश्मनों को उसके पेरिस छोड़ने की खबर ना हो। बहरहाल वो 2.5 घंटे में रोम के एक मज़ाफ़ाती गांव में पहुंच गया था। वहां 5 पार्टनर्स का एक खूबसूरत सा रिहायशी बंगला था। मैं उस पार्टनर के दिमाग से तमाम ज़रूरी मालूमात हासिल कर चुका था। उसके मुताबिक पारस उस बंगले के एक बेडरूम में पहुंच गया। वहां पलंग के सरहाने नीचे की तरफ एक ऐसी कल थी जिसे घुमाने से सरहाने की पिछली दीवार एक तरफ सिरक जाती थी। पारस उस चोर रास्ते से एक तहखाने में पहुंचा, फिर एक सुरंग में दाखिल हुआ। वो सुरंग अंदर ही अंदर ज़ेरे ज़मीन अड्डे तक ले जाती थी। वहां से गुजरते हुए अचानक एक अजनबी का सामना हुआ। वो दूसरी तरफ से आ रहा था। दोनों एक दूसरे को देखकर रुक गए। मैंने पारस से कहा, अंडरग्राउंड में फ़िलहाल 2 ही पार्टनर्स आज़ाद हैं। ये शख्स रांगा मूसा या विल्सन होगा। इसे बोलने पर मजबूर करो। पारस ने उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसने इशारे से पूछा, तुम कौन हो? पारस ने कहा, मैं एक बंगले में चोरी की नीयत से दाखिल हुआ था। वहाँ मुझे इस तहखाने का रास्ता मिल गया। मैं यहाँ ख़जाने की तलाश में आया हूँ। वो पारस को बातों में मसरूफ़ देखकर अपनी जेब की तरफ हाथ ले जा रहा था। पारस दौड़ते हुए उसके करीब पहुँच गया। वो रिवॉल्वर निकाल चुका था, मगर उसे इस्तेमाल करने से पहले ही मुंह पर घोंसा पड़ा।
उसके बाद संभलने का मौका नहीं मिला। कभी पेट पर, कभी मुंह पर जैसे हथौड़े पड़ते रहे। मार खाने वाला सेहतमंद और मजबूत आसाब का आदमी था, वरना पारस का पहला ही फौलादी हाथ उसे फर्श पर पहुंचा देता। उसने संभल कर जवाबी हमला करने की कई बार कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था मुकाबले पर मशीन चल पड़ी है। जवाबी हमला करने की कोशिश में इतनी मार खा चुका था कि बदन फोड़े की तरह दुखने लगा था। हाथ से कब रिवॉल्वर छूट गया पता ना चला। वो गुस्से में कब गालियां बकने लगा उसकी भी खबर ना हुई। वो अपनी आवाज़ और लहजा सुना चुका था, और वो विल्सन था। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।